ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ହେବ ଶୀତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଶୀତ କେବେ କମିବ କଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ କଣ ଆସୁଛି? नमस्कार। हाँ, वर्तमान आमर जो शीत कंडीशन जो 8 रु पर्टिकुलाली 9 परे परे आरंभ होईची तार टिके अधिका प्रभाव रहुची कारण वायुर जो प्रभाव चली उत्तर पश्चिम दिगरु से बलवत्तर अच्छी आउ सामान्य बादल जदिव आरंभ होईची किंतु बेसी बादल कंडीशन नहांती तेणु शीतर प्रभावटा ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶୀତର କଣ୍ଡିସନଟା ରହିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର 13 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମିଯିବ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ବର୍ଷା କଣ୍ଡିସନ ଚାଲିଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଥମ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା 11 ରୁ 13 ରହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବାୟୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପୂର୍ବ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଆସିବ, ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ କମିଯିବାର, पर्टिकुलरली ओडिशा परिप्रेक्षी आप देखिए से कमिजार संभावना रहुची। पुणी मत लगुच शीतर प्रभाव से 17 तारिख पर कि 16 तारिख पर पुणी टिके शीतर प्रभाव आरंभ हम तापर से प्रभावटा मत लगुच 20 तारिख पर्यंत रही पारे, 19-20 तारिख पर्यंत रही पारे कि मात्राटा बहुत कमिज। 20 तारिख पर आपणकर सर्वोच्च जो आम तापमात्रा बढ़िया आरंभ हम कारण अबिका भी आम जो ऋतुचक्र जो नियमित आम जो टाइम अच्छी 14 तारिख पर आमर सर्वोच्च तापमात्रा टे बढ़िया संभावना रोचे कारण सूर्यंकर उत्तरणा अवधि तेणु मत लगे 20 तारिख पर आम प्रभाव धीरे धीरे कम आरंभ हम। ओभरऑल जनवरी मसटा टिके शीत जो किंतु मात्रा आम देखिलु जनवरी आमर जो समय सीमा रहा 8 ରୁ 12 से मात्रा मत कहीं लगुनि एत किंतु शीतर प्रभावटा मोटामोटी ओभरऑल जनवरी मसटा रहिबो। सर जितेबाला वर्तमान समय गोटे कुहुड़ी किछि किछि जिला हो किछि किछि स्थान रे कुहुड़ी गोटे देखा मिलूँ तेबे ये जो कुहुड़ी कंडीशन देखा मिलूँ ताकू नहीं कौन कहिबे आगामी दिन रे एमती कुहुड़ी लगी रहिबो ना नहीं? हाँ हाँ कुहुड़ी कंडीशन वर्तमान अवश्य आमर जदि उत्तर भारत देखिए टिके कमी कारण वर्षार प्रभाव मत लगे काली आरंभ होटा अलमोस्ट 14-13 तारिख पर्यंत रहिबो। तेणु उत्तर भारत टिके कुहुड़ी कंडीशनटा कमिज किंतु आपण जदि पूर्व भारत देखिए कुहुड़ी कंडीशनटा टिके बढ़िबो कारण वर्तमान जेहेतु आर्द्रता पूर्ण वायुटा आसूची आमर बंगोपसागर वर्तमान आ गोटे जो प्रक्रिया जो लानिनार सृष्टि होती पूर्व वायुर प्रभावटा टिके अधिका रोचे प्रशांत महासागर बंगोपसागर को। तेणु पछक पछ घूर्णिबलय क्षेत्र रोचंती तेणु से वायुटा जिते स्थल भाग आड़ को प्रवेश करिबो आ जेहेतु आम उपकूलवर्ती अंचल अच्छु से वायुर प्रभावटा मत लगुच 13 तारिख पर्यंत टिके अधिका रहुची। तेणु ता प्रभाव पर्टिकुलाली सकाल बेला आम जो उपकूल दक्षिण ओडिशार अंचल अच्छा कुहुड़ी प्रभाव में आसीपारती किंतु ओभरऑल कुहुड़ीटा मानते एत शीघ्र जीवनी किंतु सकाल बेलार जो कुहुड़ीटा मत लगुच आउ गोटे हप्ता अलमोस्ट 17-18 तारिख पर्यंत स्थाने स्थाने रहिबो। 17 पर 17 चलीगला मत लगुच कुहुड़ी पुणी कमी शीतर जो मात्राटा मत लगुच पुणी अबिका जो नेक्स्ट आपणकर 3-4 दिन आसूची पर्टिकुलाली सकाल बेला घन कुहुड़ी रहिबार संभावना रहुची। ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल दक्षिण ओडिशा आ स्थाने स्थाने उत्तर ओडिशा भी रही पारे किंतु एटा आर्द्रता पूर्ण वायु द्वारा
ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। କାରଣ କୁହୁଡ଼ିଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥଣ୍ଡା କଣ୍ଡିସନ ଥିବ, ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ତା ସହିତ କିଛିଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ମିଶିଗଲା ଆଉ ବାୟୁର ଯୋଉ ଗତିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ କୁହୁଡ଼ିଟା ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବେଶୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହବ 14 ତାରିଖ ପରେ ପରେ, ତେଣୁ ଦିନ ବେଳା ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ରହିବନି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ବେଳା ଆଉ ଭୋର ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ରହିବ ନେକ୍ସଟ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଭରାଲି ଭାରତରେ କେମିତି ରହିବ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶୀତ, କାରଣ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି କେମିତି ରହିବ ଶୀତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଶୀତ ପ୍ରଭାବରେ। କାରଣ ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହୁଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନଟା ରହୁଛି। ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି ଓଭରଅଲ୍ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର କଣ୍ଡିସନଟା ବେଶୀ ରୁହେ ଜେନେରାଲି, ଆଉ ସେଇଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ମାସ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ପଛକୁ ପଛ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି 11ରୁ 13 ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସେଇଟାର ସମୟସୀମା ରହୁଛି 18ରୁ 22। ସେଇ ସମୟସୀମାରେ ବି ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମର ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ଏତେ ରହିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଦେଖିବେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବଟା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ଯେମିତି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଆମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ସବଜିରୋ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଉଥିଲା -8, -7 ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଅଧିକା ଶୀତ ଥିଲା 8ରୁ ଯୋଉ 11, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୀତ କମିଯିବ। ପୁଣି 17ରୁ ଟିକେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମାତ୍ରା କମିଯିବ। ଆଉ 20 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୀତର ବହୁତ ମାତ୍ରା କମିଯିବ, ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ଟିକେ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।